A very good morning to all of you and welcome you in the sweet name of Jesus once again to our online service of Good Shepherd Lutheran Congregation. Today is the 12th Sunday after Trinity and the theme for this Sunday will be Freedom in Christ. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Let us pray. Most gracious and loving Father, we praise and thank you, Lord Jesus, for this beautiful morning you have given us, Lord Father. We thank you, Lord Father. We thank you, Lord Father, for giving us grace, Lord Father, to be with you this morning, Lord Father, to attend your worship, Lord Father, to be this hour with you alone, Lord Father God. Yes, Lord Jesus, we commit each and every one of us here this morning into your loving hands. We commit Pastor into your hands, Lord Father, who's going to speak your word, Lord Father. We believe, Lord Father, that you are going to speak through him, Lord Father God. Yes, Lord Father, every word that is going to give us this morning, Lord Father, we know, Lord Father, that you are speaking to us, Lord Jesus. We commit, Lord Father, each and every one of us, Lord Jesus, into your hands. In Jesus' name we ask and pray. Amen. Let us listen to the reading of the Psalms, which is taken from Psalms chapter 34, verses 15 to 22. Psalms chapter 34, verses 15 to 22. The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry. But the face of the Lord is against those who do evil, to blot out their name from the earth. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted, and saves those who are crushed in spirit. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers them from all. He protects all his bones, not one of them will be broken. Evil will slay the wicked. The foes of the righteous will be condemned. The Lord will rescue his servants. No one who takes refuge in him will be condemned. Here ends the reading of the Psalms. தேவாராதனை முறைமை 1வது பக்கம், தி ஆர்டர் ஆஃப் சர்வீஸ், பேஜ் 1. கர்த்தரை எல்லா காலத்திலும் தோத்தரிப்பே, அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும். என்னோட கூட கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள். நாம் ஒருமித்து அவர் நாமத்தை உயர்த்துவோம். கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்க மனுஷன் பாக்கியவான். பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியிலும் இப்போதும் எப்போதுமான சதா காலங்களிலும் இருக்கிற பதியே. ஆமென். அன்புக்குரியவர்களே, கடவுளிடம் நாம் இருதயங்களை திறந்து நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து ஆத்ம பசி தாகத்தோடு அவருடைய கிருபைக்காக மன்றாடுவோம். வாருங்கள். Let us come to confess our sins together to God and receive his mercy. சேர்ந்து சொல்வோம். கிருபையும் இரக்கமுள்ள பிதாவே, நாங்கள் பாவத்தில் பிறந்து மனதினாலும் வாய்க்கினாலும் நடக்கையினாலும் மிகவும் பாவம் செய்து நித்திய கோபாக்கினுக்கு பாத்திராய் இருக்கிறோம் என்று அறிக்கையிடுகிறோம். பிதாவே, பாவிகளாக எங்கள் பேரில் கிருபை உள்ளவராகும்.
கர்த்தாவே, நாங்கள் மெய் விசுவாசத்தோடும் சுத்த இருதயத்தோடும் உமக்கு ஊழியம் செய்வதாக எங்கள் பாவங்களையும் அக்கிரமத்தை எங்களை நீக்கிடலும். பிதாவாகிய பராபரனே, சர்வ சிருஷ்டிகரே, ஜனத்தின் மேல் இறங்கும் எங்களுக்கு துணை செய்து கிருபையாயிரும். கிறிஸ்துவே, உலகத்தின் இரட்சகரே, கெஞ்சுகிற எங்களுக்கு இறங்கும் எங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்து கிருபையாயிரும். பரிசுத்த ஆவியானவரே, ஒன்றான தேற்றவாளனே, உன் ஜனத்தில் மேல் இறங்கும் எங்களுக்கு துணை செய்து கிருபையாயிரும். நீங்கள் செய்த பாவ அறிக்கை உண்மையாயிருந்து மனசாபாடு இருதயத்தோடு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் முன்னிலையாய் பாவ மன்னிப்பை தேர்வானால் நான் அவருடைய கட்டளைப்படி பிதா, குமாரன், பரிசுத்தாவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பை அறிவிக்கிறேன். ஆமென். We'll have the readings. தேவ வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்போமாக. Today's Old Testament reading is taken from Genesis chapter 1 verses 24 to 26. Genesis chapter 1 verses 24 to 26. And God said, "Let the land produce living creatures according to their kinds, the livestock, the creatures that move along the ground, and the wild animals, each according to its kind." And it was so. God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that moves along the ground." Amen. The epistle reading is taken from 2 Corinthians chapter 3 verse 4 to 8 and 17 to 18. 2 Corinthians chapter 3 verse 4 to 8 and 17 to 18. Verse 4. Such confidence as this is ours to Christ before God. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Now if the ministry that brought death, which was engraved in letters on stone, came with glory, so that the Israelites could not look steadily at the face of Moses because of its glory, fading though it was, will not the ministry of the Spirit be even more glorious? Verse 17. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory, far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Here ends the reading of the epistle. May the Lord make His word bear fruits in our hearts to eternal life. Amen. இன்றைக்காக குறிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவிசேஷ வாக்கியத்தை வாசிக்க கேட்போம். அது மார்க்கு எழுதிய சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனம் தொடங்கி 37ஆம் வசனம் வரை அடங்கியிருக்கிறது. அதை வாசிக்க நாம் கவனமோடு கேட்போமாக. மார்க்கு 7ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனம் தொடங்கி 37ஆம் வசனம் வரை. Today's gospel lesson is taken from Mark chapter 7 verses 31 to 37. மறுபடியும் அவர் தீரு சீதோம் பட்டணங்களின் எல்லைகளை விட்டு புறப்பட்டு தெக்கப்போலியின் எல்லைகளின் வழியாய் கலிலேய கடலருகே வந்தார். அங்கே கொன்னை வாயினுடைய ஒரு செவிடனை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்து அவர் தமது கையை அவன் மேல் வைக்கும்படி வேண்டிக் கொண்டார்கள். அப்பொழுது அவர் அவனை ஜனக்கூட்டத்தை விட்டு தனியே அழைத்து கொண்டு போய் தம்முடைய விரல்களை அவன் காதுகளில் வைத்து உமிழ்ந்து அவனுடைய நாவை தொட்டு வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து பெருமூச்சு விட்டு எப்பத்தா என்றார். அதற்கு திறக்கப்படுவாயாக என்று அர்த்தமாம். உடனே அவனுடைய செவிகள் திறக்கப்பட்டு அவனுடைய நாவின் கட்டும் அவிழ்ந்தது.
அவன் செவ்வையாய் பேசினான். அதை ஒருவருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் என்று அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டார். ஆகிலும் எவ்வளவு அதிகமாய் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டாரோ அவ்வளவு அதிகமாய் அவர்கள் அதை பிரசித்தம் பண்ணி எல்லாவற்றையும் நன்றாய் செய்தார். செவிடர் கேட்கவும் ஊமையர் பேசவும் பண்ணுகிறார் என்று சொல்லி மென்மேலும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் என்பது இன்றைக்கான சுவிசேஷ வாக்கியம் வாசிக்கப்பட்டு முடிந்தது. நம்முடைய பிதாவாகிய கடவுளும் ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. Grace and peace to you from God our Father and our Lord and Savior Jesus Christ. ஆண்டவரை நோக்கி நாம் ஜெபம் செய்வோம். Let's pray. We thank you, Lord, for your wonderful grace and mercy which continues to sustain us. We thank you, Lord, for your sufficient providence in our life. We thank you, Lord Savior, that you are here with us even as we hear your word. Come, Lord Jesus Christ. Come and strengthen us and encourage us through your word. ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபையின் பிரசன்னத்துக்காக நன்றி. ஆண்டவரே, நீ நமக்கு போதுமான தேவனாக இருந்து நாம் தேவைகளை சகலத்தையும் சந்தித்து வர தேவனாக இருக்கிறேன் சுவாமி. நன்றி. இன்றைக்கும் சுவாமி இந்த ஆராதனை நீர் வந்து அசைவாடி எங்களோடு பேசி தொடர்ந்து எங்களை பலப்படுத்தும். ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனையும் எங்களையும் உங்களுடைய பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் கேட்கிறேன் பிதாவே. ஆமென். Praise the Lord. Good morning and welcome into the wonderful presence of God. மறுபடியாக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் தேவனை தோத்தரிக்க வணங்க வரவிருக்கிறேன். நாம் தொடர்ந்து இந்த லாக்டவுனில் இருக்கிறோம். ஆனால் இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் மூலமாக நாம் தேவனை தொடர்ந்து நமக்கு ஆராதனை செலுத்த இந்த வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறாரு. அதுக்காக தேவனுக்கு நன்றி. நீங்கள் எல்லாம் இந்த ஆராதனையை கலந்து தொடர்ந்து தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு நீங்கள் பலப்பட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Let us come together and continue to be strengthened by the word for his glory. Today we are in the 12th Sunday after Trinity. திருத்துவ பண்டிகைக்கு பின்பு 12வது ஞாயிறு நாம் கூடியிருக்கிறோம். நாம் தியானிக்க வேண்டிய தலைப்பு கிறிஸ்துவுக்குள் விடுதலை, ஃப்ரீடம் இன் கிரைஸ்ட். மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பாக இருக்கு. இயேசு கிறிஸ்துக்குள் நாம் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு விடுதலை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்துக்குள் நாம் இருக்கும் பொழுதுன்னு சொல்லும்போது அதோடைய அர்த்தம் என்ன? இயேசு ஆண்டவர், இயேசு தேவன், இயேசு சொன்ன பின்பு அவருடைய கட்டளைகளை நாம் கை கொண்டு அவர் சித்தத்தில் நடக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு விடுதலை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். இன்றைக்கு இதை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம். We are going to come and meditate upon this word freedom in Christ and asking what does it mean? அதோடைய அர்த்தம் என்ன? சில நேரத்தில் பல தடவை நாம் சொல்லியிருக்கலாம், இயேசு கிறிஸ்துக்குள் நான் விடுதலை பெற்றுக்கொண்டேன். எதுலேருந்து பெற்றுக்கொண்டீங்க? எதுக்காக உங்களுக்கு அந்த விடுதலை தேவைன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம். யோவான் 10வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தை நாம் எடுத்து வாசிக்கிறப்ப ஆண்டவர் சொல்கிற வசனம், நான் எதுக்காக வந்திருக்கிறேன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு ஒரு பரிபூர்ண வாழ்க்கையை கொடுக்க. I have come to give you life and life in its fullness. ஸோ இன்றைக்கு முதலாக இயேசு கிறிஸ்துக்குள் விடுதலைன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த பரிபூர்ண வாழ்க்கைக்குள் நாம் வர்றது தான் இந்த விடுதலை. எந்த ஒரு தடை எல்லாமே, எந்த ஒரு கஷ்டங்கள் எல்லாமே ஆண்டவர் வழிநடத்துகிற ஒரு வாழ்க்கைக்குள் நாம் இருக்கிறது. If you look at John 10:10, Christ says, I have come to give you life and life in its fullness. So coming into the freedom of Christ is coming into this fullness, to recognize what God has given us through Christ. இந்த விடுதலை குறித்து நாம் பார்க்குறப்ப இன்றைக்கு இந்த 3 வாக்கியங்களை நாம் வாசிக்க கேட்டோம். பழைய ஏற்பாடு, நிருப, பிறகு சுவிசேஷ வாக்கியம். அந்த 3 வாக்கியங்கள் நாம் வாசிக்கிறப்ப
ஆண்டவர் எப்படி இந்த உலகத்தை சகலத்தையும் நன்மையாக பரிபூர்ணத்திலே அவர் படித்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். We see the beginning in the book of Genesis, the creation of the world and man, how everything was perfect. அந்த வசனத்தை நாம் எடுத்து வாசிக்கும் போது 24வது 26வது வசனம் 1வது அதிகாரத்தில் அங்கே நாம் தேவனுடைய சாயலில் உருவாக்கப்பட்டு நமக்கு சகலத்தையும் ஆட்கொள்ளத்துக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். In the Old Testament reading, in the book of Genesis, we see that we have been created in the image of God and we have been given authority to rule. If you look at the English, in other versions it says to have dominion. ஆண்டவர் படைத்த எல்லாத்துக்கு மேலே நமக்கு அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார், ஆட்கொள்ள. To have authority over every creation of God. பிறகு மார்க் 7வது அதிகாரத்தில் 31லிருந்து 37வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறப்ப ஆண்டவர் சுகமளிக்கிற நாம் பார்க்குறோம். ஒரு செவிடு ஒரு வாய் பேச முடியாத ஒரு நபரை ஆண்டவர் சுகப்படுத்துறது நாம் காட்டுறோம். நான் பழைய ஏற்பாடு பார்க்குறோம், ஆண்டவர் சகலத்தையும் பரிபூர்ணத்தில் உருவாக்குறாரு. அப்படி உருவாக்குன நாம் எதனால இந்த நோய் நொடி, இந்த பிரச்சனை, இந்த வேண்டாத காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் வருது? கொஞ்சம் நம்ம மறுபடியாக ஆதியாகமத்தில் நான் போனோம்னாக்கா, ஆண்டவர் ஆதாம் ஏவாளை படுத்த பின்பு, அதிகாரம் கொடுத்த பின்பு ஆண்டவர் ஒரு கட்டளை கொடுக்கிறாரு, இந்த காரியத்தை செய்யாத. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எதிராக கீழ்ப்படியாமல் இருக்கும் பொழுது அவங்க பாவத்துக்குள் விழுந்து அந்த ஆண்டவர் கொடுக்கிற அந்த அதிகாரத்தை இழந்து போறாங்க. இப்ப இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியாக சகலத்தையும் புதிதாக மாற்றுகிற, நம்மளை மறுபடியாக பலப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். We see in Mark the healing of the man, which tells us that whatever God created perfect, somehow unwantedness has come. Sickness and unwantedness have come. Why? Because of the sin of Adam and Eve, the sin of disobedience. And they are chased out of Eden and they have lost the authority, and the perfectness of God's creation is also lost. So Christ comes to restore us back into the image of God, back into the authority that Christ has given us, that God has given us. மறுபடியாக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய சாயலுக்குள் நாம் வர அவர் நம்மளை பலப்படுத்துகிறார். மறுபடியாக அந்த அதிகாரத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். நிருப வாக்கியத்தை நாம் எடுத்து வாசிப்போம். 2 கொரிந்தியர் 3வது அதிகாரம் 17-18வது வசனம். 2 Corinthians chapter 3 verse 17 and 18. தமிழ்லையும் ஆங்கிலத்தில் நாம் வாசிக்க கேட்போம். வீட்டில் எடுத்து வாசிங்களேன். வாசிங்கய்யா. 2 கொரிந்தியர் 3வது அதிகாரம் 17-18வது வசனம். கர்த்தரே ஆவியானவர், கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கு விடுதலையும் உண்டு. நாம் எல்லாரும் திறந்த முகமாய் கர்த்தருடைய மகிமை கண்ணாடியிலே காண்கிறது போல கண்டு, ஆவியாய் இருக்கிற கர்த்தரால் அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம். Amen. It reads, now the Lord is spirit, and where the spirit of the Lord is, there is freedom. ஆண்டவர் ஆவியானவர் இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். இன்றைக்கு நாம் எங்கே இருந்தாலும் அவர் நம் மத்தியில் இருக்கிற தேவன். நாம் இங்கே கேரளா இருக்கலாம், நம்ம சிங்கப்பூரில் இருக்கலாம். தேவன் ஆவியானவர் அவர் எல்லா இடத்துலையும் இருக்க அவருக்கு வல்லமை உண்டு. அவர் இருக்கும் பொழுது அவரை நம்பி நாம் ஜீவிக்கிறப்ப நம்மளுக்கு விடுதலை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார்.
தொடர்ந்து அந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அவருடைய கிருபையில நாம் தொடர்ந்து அவர் ரூபத்துக்குள் மறுரூபம் பெற்றிருக்கிறோமா. We are once again transformed into His image. And that is the work of God in our lives today. இன்றைக்கு தொடர்ந்து ஆண்டவர் நம் வாழ்க்கையை கிரியை செய்கிறார். நாம் தொடர்ந்து தேவன் உடைய ரூபத்துக்குள் சாயலுக்குள் வர ஆண்டவர் நம்ம வழி நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். தொடர்ந்து ரெண்டாவது இந்த ஸ்லைடில் நாம் பார்க்குறப்ப கிறிஸ்துவுக்குள் விடுதலை, ஃப்ரீடம் இன் கிரைஸ்ட். இந்த விடுதலைன்னு சொல்லும் பொழுது பாவத்திலிருந்து விடுதலை என்று முதல் சொன்னேன். When I talk about freedom, it is being set free from the claws of sin. பாவத்திலிருந்து விடுதலை. வேதத்தை நாம் எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது பாவம் சொல்றப்ப என்ன அர்த்தம்? What does it mean to sin? Sin is disobedience. தேவன் வார்த்தையை நாம் 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 கீழ்ப்படியாமல் இருக்கும் பொழுது அது பாவம். முதல் சொன்ன ஆதாம் ஏவாள் தேவன் கொடுத்த கட்டளையை அவங்க கை கொள்ளாமல் அது மீறி செய்கிறப்ப பாவத்தில் விழுகிறாங்க. தேவனுடைய பிரச்சனத்தை விட்டு அவங்க வெளியாக்கப்படுறாங்க. When they sin, they were taken out of the presence of God. So, sin is disobedience to God, to His laws and to His principles. எப்போ நாம் தேவனுடைய கட்டளைகள் நாம் கை கொள்ளாமல் இருக்கிறோமோ, கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறோமோ, அது தேவனுக்கு எதிராக நாம் செய்கிற ஒரு பாவம். அவருடைய பாவத்தை நாம் செய்யும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மளுக்கு விடுதலை கொடுக்கிறார். இது 3 வசனங்கள் போட்டிருக்கேன், நீங்கள் எடுத்து வாசிக்கணும். ரோமர் 6வது அதிகாரம் பார்க்குறப்ப ஆண்டவர் நமக்கு விடுதலை கொடுத்துட்டார். ஆனால் தேவன் கிறிஸ்துக்குள் இல்லாமல் இருக்கிறப்ப நாம் பாவம் செய்யும் பொழுது, நாம் பாவ ஜீவியத்தில் நாம் ஜீவிக்கிறப்ப சாத்தான் என்ன செய்கிறான்னா அந்த பாவத்தை வைத்து என்ன செய்கிறான், நம்மை தேவனுடைய பிரசனத்தை விட்டு அவன் இழுக்கிறான். நமக்கு ஒரு பயத்தை உருவாக்குறான். நாம் தேவன் முன்பாக போயிட்டு இவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எதிராக, தேவனுடைய கட்டளைக்கு எதிராக போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு தேவன் கொடுத்த கட்டளையை வைத்து அவன் நம்மளை தேவன் விட்டு பிரிக்கிறான். We see that when we begin to sin, Satan comes to play his role to draw us away from God. He points to the law and says, you have sinned, so you have no place with God. So that is the work of Satan. சாத்தான் செய்யறோட வேலையை அதான், நம்மை தேவன் விட்டு பிரிக்கிற அந்த வேலை. தேவன் விட்டு நம்மளை தூரமாக எடுத்துட்டு போகிறான். எதை காட்டி? தேவனுடைய கட்டளைகளை காட்டி. He shows the laws of God and says, look, you have gone against the law, and he takes it away. அதே நேரத்தில் நமக்கு என்ன செய்யறானாக்கா ஒரு மரண பயத்தை கொடுக்கறான். என்ன மரண பயம்? தேவனுடைய கட்டளை நாம் வாசிக்கிறப்ப பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். தேவனை நாம் எதிர்த்து போறப்ப நமக்கு நித்திய மரணம், ஆவிக்குரிய ஒரு மரணம். When we go against the will of God, the word of God tells us that we meet spiritual death, to be away from God. ஆனால் ஆண்டவர் நமக்கு நியமிக்கப்பட்ட காரியம் என்னன்னாக்கா நித்திய ஜீவன். தேவனோடு இணைந்து தேவனோடு நாம் தொடர்ந்து இருக்க. இன்றைக்கு இந்த பாவத்தை விட்டு ஆண்டவர் நமக்கு விடுதலை கொடுக்கிறாரு. இயேசு நமக்காக மரித்து, இயேசு நமக்காக சிலுவைக்கு போயிட்டு அந்த விடுதலை கொடுக்கிறாரு. நம்ம வாழ்க்கையில் பாவம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நமக்குள் வந்த பின்பு சாத்தானுக்கு பலன் இல்லை, மரணம் பயம் தேவையில்லை. ஸோ நமக்கு பாவத்திலிருந்து சாத்தான் கிட்டிலிருந்து மரணத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். The freedom that we get is the freedom from sin, Satan and death. ஆண்டவர் நம்மை விடுதலை படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார்.
இது மிக முக்கியம். இதுதான் நம்முடைய ஃபவுண்டேஷன், அடித்தளம்னு சொல்கிறாங்களே. இதுதான் எப்படி நான் பாவத்தில் இருந்தோம், எப்படி ஆண்டவர் என்னை ரட்சித்தார், நான் தொடர்ந்து பாவத்தில் இருக்க தேவையில்லை. சாத்தானை பார்க்குறப்பெல்லாம் நான் பயப்பட தேவையில்லை. நாம் நித்திய ஜீவன், நித்திய மரணத்தை குறித்து நாம் பயப்பட தேவையில்லை. ஏன்? ஆண்டவர் என்னை விடுதலைப்படுத்திட்டார். இன்றைக்கு சில நேரத்தில் நான் தேவன்கிட்ட வர்றப்ப நாம் பழைய காரியங்கள் நாம் நினைத்து நாம் நாம் அதை குறித்து கவலைப்பட்டு நாம் கொஞ்சம் தேவனை விட்டு நாம் தூரமாக இருக்கலாம். ஆனால் நாம் செய்ய வேண்டிய முக்கிய காரியம் என்னன்னாக்கா, மறுபடியாக தேவனுடைய வசனங்களை, சத்தியங்களை வாசித்து இதான் ஒரு விசுவாசிக்க ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஒரு விடுதலை என்று நாம் மறுபடியும் வாசித்து நாம் பலப்படணும். Sometimes our sins, our past sins bring us guilt feeling, but we need to go back to the word of God and to be encouraged that you and I have been set free. You and I, don't look back. மறுபடி திரும்பி பார்க்க தேவையில்லை. ஆண்டவர் நம்மை அவருடைய பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொண்டு, அதான் விடுதலை. பாவத்திலேருந்து விடுதலை, மரணத்திலேருந்து மரண பயத்திலேருந்து விடுதலை, சாத்தானுடைய பிடியிலிருந்து ஒரு விடுதலை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். God gives us freedom from sin, from Satan and death. கொஞ்சம் ஆழமாக போவோம். விடுதலைன்னு சொல்கிறப்ப அது எனக்கு எப்படி விடுதலை கொடுக்கிறார், எதுலேருந்து விடுதலை? கொஞ்சம் முதல் சொன்னேன், பாவத்திலேருந்து, சாத்தான் பிடியிலேருந்து, அப்புறம் மரணத்திலேருந்து ஒரு விடுதலைன்னு. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? கொஞ்சம் ஆழமாக போவோம். மூன்றாவது இந்த ஸ்லைடுக்கு வரப்ப ஆண்டவர் நம்மை எதுலேருந்து அவரை நம்ம விடுவிக்கிறார் என்று பார்க்க போகிறோம். Christ has freed us from what? தொடர்ந்து அந்த வசனம் நான் போகிற முன்பாக அந்த ஸ்லைட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த வசனங்கள் போட்டிருக்கோம். எல்லா வசனம் நான் வாசிக்கல, நீங்கள் எல்லாரும் அந்த வசனத்தை நீங்கள் குறிச்சிக்க வேணும்னு கேட்குறேன். ப்ளீஸ் jot down the verses as soon, as fast as you can. Keep a pencil in your hand and read through the verses when you are free, so that you will be encouraged. அந்த வசனம் நீங்கள் எடுத்து மறுபடியாக வாசிக்கிறப்ப நாம் எப்படி இயேசு கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிறோன்னு தெரிஞ்சு அந்த முழுமையான விடுதலை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இன்றைக்கு தொடர்ந்து எதிலிருந்து ஆண்டவர் நம்மை விடுவிக்கிறார்? From what we are freed from. முதலாக ஆங்கிலத்தில் போட்டிருக்கு, the bondage of sin. We are freed from the bondage of sin. பாவம் நம்மளை அப்படியே பிடிச்சு வச்சிருக்கு, நம்மளுடைய சிறை இருப்புன்னு சொல்லுது. பாவம் நம்மளை சிறைப்படுத்தி அப்படியே வைச்சிருக்கு. அதிலிருந்து ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு விடுதலை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். 2 கொரிந்தியர் 3வது அதிகாரம் 17வது வசனத்தை முதல்ல நாம் வாசித்தோம். ஆண்டவர் ஆவியானவராக இருக்கிறார், அவர் இருக்கிற இடத்துல விடுதலை உண்டு என்று பார்க்குறோம். ஸோ நாம் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நாம் எங்கே இருந்தாலும், நாம் எந்த பாவ பிடியில் இருந்தாலும் ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் நம் மத்தியில் இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். எந்த பாவமும் தேவனுக்கு மேலே பெரிய ஒரு காரியம் இல்லை, ஆண்டவர் தான் பெரியவர். ஸோ உங்கள் சூழ்நிலையில், என்னுடைய சூழ்நிலையில் அந்த நாம் அகப்பட்டு இருக்கிறப்ப ஆண்டவரை நோக்கி நாம் கூப்பிடுறப்ப ஆண்டவர் அங்கே இருக்கிறாரு. இயேசுவே என்று நாம் அழைக்கிறப்ப ஆண்டவர் நமக்கு விடுதலை கொடுக்கிறாரு. ஏன்? அவர் கைகளை காட்டுறாரு, அவர் கால்களை, உடம்பை காட்டுறார். நான் சிலுவைக்கு போனேன், இந்த பிள்ளைகளை நான் ரட்சிக்க. I have gone to the cross, I have taken the scars upon my body so that this child of God can be set free. ஆண்டவர் நமக்கு நம்பி போகும்போது ஒரு மரப்பெருப்பு கொடுத்து அவருடைய பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொள்றாரு. பழையதெல்லாம் ஒழிஞ்சு போகுது, அழிஞ்சு போகுது.
நம்ம எல்லாமே ஒரு புதிதாக, ஒரு புது சிருஷ்டியாக தேவன் முன்பாக இருக்கிறோம். ஸோ முதலாக நாம் பார்க்குறோம், ஆண்டவர் வந்து இந்த பாவத்தின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்கிறார். He sets us free from the bondage of our sin. What is holding you? எது உங்களை பிடிச்சிருக்கு? இன்றைக்கு ஆண்டவர் அதில் இருந்து உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். எந்த சிறையிருப்புக்குள் நாம் இருந்தாலும் ஒரு விடுதலை, ஒரு நிச்சயத்தை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ரெண்டாவது ஆங்கிலத்தில் போட்டிருக்கு, Christ has freed us from the penalty of sin, which is our eternity. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். அந்த தீர்ப்பில் இருந்து ஆண்டவர் நமக்கு விடுதலை கொடுத்திருக்கிறார். அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறப்ப நாம் வந்து சாதாரணமாக வாசிட்டு போயிடுறோம். ஆண்டவர் வந்து நமக்கு ஒரு எதிர்காலத்தை கொடுத்திருக்கிறார். என்ன எதிர்காலம்? நித்திய ஜீவன். நித்திய ஜீவன்னாக்க என்ன? பரலோகத்து என் வீடு, உங்க வீடு. தேவனுடைய பிரச்சனத்துக்கு போத்துக்கு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக ஒரு வழியை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறாரு. ஆனால் ரோமர் 6:23 நான் பார்க்குறோம், பாவத்தின் சம்பளம் மரணம், ஆனால் ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஈவோ நித்திய ஜீவன் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக நான் பார்க்குறோம். என்றைக்கு வந்து நாம் இயேசுவை கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறப்ப, தேவன் வார்த்தை கட்டளைகளே நாம் கை கொள்ளாமல் இருக்கிறப்ப, அன்பு காட்டாமல் இருக்கிறப்ப, ஒருத்தர் கனம் பண்ணாமல் இருக்கிறப்ப, ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு? இந்த கட்டளை நம் வாழ்க்கையில் அந்த நித்திய ஜீவன் இல்லாமல் போயிடுது. நித்திய ஜீவனுக்கு பதிலாக நித்திய மரணத்துக்குள் நாம் போகிறோம். The word of God tells us that God sets us free from the penalty of sin. And He gives us eternal life in Christ. The death sentence has been removed. We are moving from eternal death to eternal life. அந்த நேரத்தில் நம்ம பாவம் செய்கிறப்ப நம்ம அதை பார்க்கறது இல்லை. நம் தவறான வார்த்தைகள் நாம் பேசுகிறப்ப அது குறித்து நாம் நினைக்கிறது இல்லை. ஒருத்தர் நாம் நேசிக்காமல் நம்ம துன்படுத்துகிறப்ப அது நினைக்கிறது இல்லை. இதெல்லாம் தேவனுடைய கட்டளைக்குள் வருதே, தேவனுடைய சித்தத்துக்குள் வருதே. அதை நாம் எதிர்த்து நாம் அது செய்யாமல் இருக்கிறப்ப நாம் எது இழந்து போகிறோம்? நித்திய ஜீவன். நம்ம எல்லாரும் பாடுறோம், பரலோகமே என் சொந்தம்னு, பரலோகமே என் சொந்தம்னு. வேத சொல்ற, நீ தேவனுடைய வார்த்தையை கை கொள்ளனாக்கா, கீழ் பண்ணனாக்கா, அந்த பாடலை நீ எவ்வளோ பாடினாலும் ஒன்றும் உன் வாழ்க்கையில் நடக்காது. The song will be of no use if you do not come to God in obedience. அதனால் நாம் பார்க்குறோம், ஆண்டவர் வந்து இந்த பாவத்தின் சாபத்தில் இருந்து நம்மை விடுவிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். மூன்றாவது காரியம், ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு முழுமையான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அவர் வந்து நம் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா குற்ற உணர்வு எல்லா அவமானங்களை எடுத்து போடுற தேவனாக இருக்கிறார். ஒரு புது பலத்தை கொடுக்கிறார், ஒரு புது ஜீவனை கொடுக்கிறார், ஒரு புது உயிரை கொடுக்கிறார். Christ has set us free from guilt and shame and has given us new life, new vitality, new strength. நாம் தொடர்ந்து இயேசு கிறிஸ்துக்குள் வந்த பின்பு நாம் அவருடைய குற்ற உணர்வுகளை நாம் தொடர்ந்து தூக்கிட்டு போய் சுமக்க தேவையில்லை, நாம் வெக்கப்பட தேவையில்லை பின் நடந்த காரியங்களை நினைத்து. ஏன்? ஆண்டவர் நமக்கு முழுமையாக விடுதலை கொடுக்கிற தேவன். ஒரு வசனத்தை நாம் எடுத்து வாசிப்போம். ரோமர் 8வது அதிகாரம் 36வது வசனம். Romans chapter 8 verse 36. வாசிங்க.
ரோமர் 8:36 ஆங்கிலத்தில் முதல்ல வாசிக்கிறேன். ஸோ இஃப் த சன் செட்ஸ் யூ ஃப்ரீ யூ வில் பி ஃப்ரீ இன்டீட். ஆண்டர் வாசிங்க, தமிழில் வாசிங்க. ரோமர் 8:36. ரோமர் 8:36 வசனம். கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார்? உபத்திரமோ, வியாகுலமோ, துன்பமோ, பசியோ, நிர்வாணமோ, நாசமோசமோ, பட்டயமோ? தொடர்ந்து வாசிங்க. கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார்? ஆமென். உபத்திரமோ, வியாகுலமோ, துன்பமோ, பசியோ, நிர்வாணமோ, நாசமோசமோ, பட்டயமோ? ஆமென், ஆமென். அங்கே தொடர்ந்து வாசிக்கிறப்ப நான் வாசிக்கணும்னாக்கா, ஆண்டவர் நம்மை விடுவிக்கும் போது நாம் உண்மையாக முழுமையாக விடுதலை பெற்றிருக்கிறோம். we have been set free indeed. அந்த வசனங்கள் கொஞ்சம் தவறாயிருச்சு. தேவனுடைய வாசிங்க. இவை எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுவராலே முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுவர்களாக இருக்கிறோம். ஆமென், ஆமென், ஆமென். முற்றும் ஜெயம் கொள்வராக நாம் இருக்கிறோம். we have been overcomers, we have been really set free and we have been overcome. என்ன அர்த்தம்? நாம் பழைய வாழ்க்கையை பார்த்து நாம் கவலைப்பட தேவையில்லை. நாம் ஒரு புது வாழ்க்கைக்குள், புது பலத்துக்குள் வந்துட்டோம். இயேசு கிறிஸ்து அது கொடுத்துட்டார். God has given us our new life, new vitality. He has set us free from all the guilt and shame. அதை நினச்சி நாம் கூனி குருவி இருக்க தேவையில்லை. இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துக்குள் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக, ஒரு புதிய மனுஷனாக நாம் இருக்கிறோம். அதில் ஆண்டவர் நமக்கு பரிபூர்ணத்தை மறுபடியாக கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஸோ இந்த 3 காரியங்கள் நாம் பார்க்குறோம். ஆண்டவர் நம்மை விடுவிக்கும் போது எதுலேருந்து விடுவிக்கிறாரு? பாவத்தின் பிடியிலிருந்து, பாவத்தினுடைய சாபத்திலிருந்து, நம்முடைய குற்ற உணர்வு, நம்முடைய அவமானங்களிலிருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். 2வது பகுதி தொடர்ந்து நான் வாசிக்கிறப்ப, ஆண்டவர் இதுல இருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுத்துட்டாரு. எதுக்காக விடுதலை பண்றாரு? இந்த 3 காரியங்கள் சொன்னாரு. நம்ம ஆண்டவர் அதுல இருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுத்துட்டாரு. God has set us free from these 3 things. But to what? What has Christ freed us to? இந்த விடுதலை மூலமாக நாம் என்ன செய்யணும்? முதல் காரியம் நாம் வாசிக்கிறோம். யாக்கோபின் புஸ்தகத்தில் 4வது அதிகாரம் 8வது வசனம். James chapter 4 verse 8. Come near to God and he will come near to you. வாசிங்க. தேவனிடத்தில் சேருங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார். Amen. பாவிகளே, உங்கள் கைகளை சுத்திகரியுங்கள், இருமனமுள்ளவர்களே, உங்கள் இருதயங்களை பரிசுத்தமாக்குங்கள். Amen. Amen. தேவனை நாம் நெருங்கி வர ஒரு அழைப்பு நாம் பார்க்குறோம். எதுக்கு? இந்த ஆண்டவர் கொடுக்கிற இந்த விடுதலைக்குள் நாம் முழுமையாக நாம் ருசித்து பார்த்து நாம் ஜீவிக்க. அது சொன்ன யோவான் 10:10 ஆண்டவர் நமக்கு பரிபூர்ண வாழ்க்கையை கொடுக்க வர தேவனாக இருக்கிறார். அந்த பரிபூர்ண வாழ்க்கை நாம் முழுமையாக நாம் பெற்றுக்கொண்டு, இயேசுவை முழுமையாக அறிந்து கொண்டு, அவருடைய அன்பை நாம் முழுமையாக தெரிஞ்சு கொண்டு, அவர் சந்தோஷத்தை நாம் இருந்து, ஒரு சமாதானத்தால் நிரப்பப்பட்டு ஒரு பரிபூர்ண வாழ்க்கைக்குள் நாம் வரத்துக்கு ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார்? நம்மளை விடுதலைப்படுத்தியிருக்கிறார். He has set us free to come into the fullness that God has kept us. That's why he says, come. இன்றைக்கு மறுபடியாக தேவனோடு ஒரு நல்ல ஒரு உறவுக்குள் வர ஒரு வாய்ப்பு. ஆதியாகமத்தில் நான் வாசிக்கிறப்ப
ஆதாம் ஏவாள் வந்து தேவனோடு இணைந்து இருந்தாங்களாம். சாயங்கால நேரத்தில் எல்லாரும் அப்படியே வாக்கிங் போகிற மாதிரி வாக்கிங் போனாங்களாம், ஒன்றாக இருந்தாங்களாம். அந்த பாவம் வந்து என்ன செஞ்சு அந்த உறவு உடைச்சிச்சு. இப்போ நாம் மறுபடியாக தேவனுடைய அன்பின் பிரச்சனத்துக்குள் அவரு கொடுக்கிற கிருபைகள் எல்லாமே நாம் ரசித்து நாம் ருசித்து வாழ ஆண்டவர் நம்மை விடுதலைப்படுத்துகிறார். இந்த பரிபூர்ணத்துக்குள் நாம் போவேன். அதான் அழைப்பு. டு கம் இன் டு த ஃபுல்னஸ் ஆஃப் காட், டு கம் அண்ட் டு என்ஜாய் த ஜாய் ஆஃப் having a complete and wonderful relationship with God. I have come to give you life and life in its fullness. ரெண்டாவது, எதுக்காக என்னை விடுதலைப்படுத்துகிறாரு? ஆங்கிலத்தில் நான் போட்டிருக்கேன், the freedom to serve. நாம் எதுக்காக விடுதலைப்படுத்திருக்கிறாருனாக்கா, அவருடைய ஊழியத்துக்குள் நாம் பங்கெடுக்க. எபேசியர் 2வது அதிகாரம் 10வது வசனம். Ephesians chapter 2 verse 10. It reads, for we are God's handiworks. We are created by God, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. தமிழ்ல வாசிங்கயா. எபேசியர் 2வது அதிகாரம் 10வது வசனம். ஏனெனில் நற்கிரிகளை செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய செய்கையாய் இருக்கிறோம். அவைகளை நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார். நம்மளை முன் குறித்து நாம் ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார். ஏன்? இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் இருக்கிறப்ப நற்கிரியைகள் செய்ய, அவருக்காக ஊழியம் செய்ய ஆண்டவர் நமக்கு விடுதலை கொடுத்திருக்கிறார். அதான் நம் செயல், நம்மளுடைய கிரியைகள். ஆண்டவர் நமக்கு இந்த நற்கிரியைகள் செய்ய நம்மளை விடுதலைப்படுத்திருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஸோ வேதத்தை நாம் வாசிக்கிறப்ப எதுக்காக நாம் விடுதலைப்படுத்திருக்கிறாரு? ஆண்டவர் கொடுக்கிற முழுமைக்குள் அதை நாம் ருசித்து நாம் ஜீவிக்க. ரெண்டாவது, அவருடைய சித்தத்தை, அவருடைய ஊழியத்தை நாம் செய்ய, நற்கிரியைகள் செய்ய ஆண்டவர் அளித்திருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். He has called us to enjoy the fullness of God in our life. Secondly, He has set us free to come and to serve Him. ஆரம்பத்தில் நீங்கள் ஒரு வசனத்தை நீங்கள் வாசிச்சிருக்கலாம், அது முதல் ஸ்லைடில். இப்போ கடைசியாக மறுபடியாக முடிவாக இந்த வசனத்தை நாம் மறுபடியாக எடுத்து வாசிப்போம். கலாத்தியர் 5வது அதிகாரம் 1வது வசனம். Galatians chapter 5 verse 1. It reads, Christ has set us free for freedom. Therefore, stand firm and don't submit to the bondage of slavery again. எடுத்து வாசிங்க. கலாத்தியர் 5வது அதிகாரம் 1வது வசனம். ஆனபடியினாலே நீங்கள் மறுபடியும் அடிமைத்தனத்தின் நுகத்துட்படாமல் கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின சுயாதீன நிலைமையிலே நிலை கொண்டிருங்கள். நிலை கொண்டு இருங்கள். திருப்பி வாசிங்க, தமிழில் வாசிங்க. ஆனபடியினாலே நீங்கள் மறுபடியும் அடிமைத்தனத்தில் படாமல் கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின நிலை கொண்டிருங்கள். மிக முக்கியமான வசனம். இயேசு கிறிஸ்துக்குள் எனக்கு விடுதலை உண்டு. ஃப்ரீடம் இன் கிரைஸ்ட்.
நல்லா இருக்கு கேட்க. ஆனால் இந்த கலாத்தியர் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறப்ப 5வது அதிகாரம், ஆண்டவர் வந்து உனக்கு விடுதலை கொடுத்துட்டாரு, நீ விடுதலைக்குள் நீ ஜீவிக்க தான் அவனுடைய அழைப்பு. இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணுமா? அந்த விடுதலையை பெற்றுக்கொண்ட மக்களாக நிலை நிலுங்கள். அப்படி இதை விட நான் வர மாட்டேன். என்ன அர்த்தம்? பாவம் செய்ய மாட்டேன், தவறான காரியங்கள் செய்ய மாட்டேன். ஆண்டவர் சொன்னது படி அவர் 2 கட்டளைகள் நான் கை கொள்வேன். தேவனை முழுமையாக நேசிப்பேன், என்னுடைய அயலான்களை நான் முழுமையாக நேசிப்பேன், தேவனுடைய சாயல்ல நான் ஜீவிக்க ஆரம்பிப்பேன். அது சொல்றாரு இங்க பவுல் சொல்றாரு, அதை விட்டு போயிடாத. Don't move out of it. Don't submit to that bondage again. ஒரு காலத்தில் பாவத்தில் இருந்த, once you were in sin, இப்போ அதை விட்டு ஆண்டவனுக்கு விடுதலை கொடுத்துட்டாரு, மறுபடியாக அதுக்குள் போவாத. நிலைத்து நில்லு, ஸ்ட்ராங்காக நில்லு, எதிர்த்து நில்லு, விட்டு போவாத. ஸோ இன்றைக்கு இந்த வசனம் நீங்கள் வாசிக்கிறப்ப ஆண்டவர் செஞ்ச அந்த கிரியைகளை நாம் பார்க்குறோம். எப்படி நம்மளுக்கு விடுதலை கொண்டு வந்தார், எதிலேருந்து விடுதலை கொண்டு வந்தார், எதுக்காக நம்மளுக்கு விடுதலை கொடுத்துருக்கிறாரு என்று நான் பார்க்குறோம். கடைசியாக ஒரு எச்சரிக்கை, இதெல்லாம் உனக்கு நடந்துருச்சு, திருப்பியும் பாவத்தில் விழாத, தேவன் மகனாக தேவன் மகளாக நிலைத்து நில்லே தேவனுடைய கிருபைக்குள். சாத்தான் வந்து கர்ச்சிக்கும் சிங்கம் போல வருவான், பயத்தை கொடுப்பான், வேதனையை கொடுப்பான், பிரச்சனையை கொடுப்பான். நிலைத்து நில்லே. அப்பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு ஜெயத்தை கொடுத்து ஒரு பரிபூர்ண ஒரு வாழ்க்கையை தொடர்ந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் செஞ்ச கிரியைகளை குறித்து நாம் பார்த்தோம். எல்லா துதி கன மகிமை இயேசுவுக்கே. ஆண்டவர் நோக்கி நாம் ஜெபம் செய்வோம். ஆண்டவரே, உம்மை தோற்றிருக்கிறோம் சுவாமி. உம்முடைய மகா கிருபைக்காக நன்றி, உம்முடைய வல்லமைக்காக நன்றி. உம்முடைய கிருபையை சுவாமி எங்களை தாங்கி நடத்துகிற தேவன், உம்முடைய பிள்ளைகளாக ஆண்டவர் நமக்கு விடுதலை கொடுத்திருக்கிற தேவனாக இருக்கிறீர் சுவாமி. நன்றி ஆண்டவரே. வாரும் பரிசுத்த ஆவியானவரே. ஆண்டவரே, இந்த காலத்தில் நாம் கடந்து வரும் பொழுது, பல பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் பொழுது, வாரும் பரிசுத்த ஆவியானவரே, எங்களை பலப்படுத்தும். எங்களுக்கு ஆண்டவரே பயமுள்ள ஆவியை நீர் கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தி ஆவியை கொடுத்து எங்களை வழி நடத்தும் ஆண்டவரே. Lord, we once again call upon you. Come, Holy Spirit, come and fill us. We are going through trying times. Lord, we know that you have not given us a spirit of fear, but you have given us a spirit of love, of power, and of a clear mind. Lord, move us that we will not give in to sin again. மறுபடியாக பாவத்துக்கு நாம் ஆண்டவரே இடம் கொடுக்காமல் உம்முடைய பிள்ளைகளாக ஜீவித்து முழுமையான அன்பை நாம் ஒருத்தர் பகிர்ந்து கொண்டு உம்முடைய வல்லமையை எழும்பி நாம் நின்று தெளிந்த புத்தியோடு உமக்கு ஆராதனை செய்ய எங்களை வழி நடத்தும் ஆண்டவரே. We thank you, Lord. We pray, Lord Savior, that you bind us with your love as we, Lord, share this love with one another. That, Lord, you will raise us up in authority and power, Lord, to rule with you, Lord Jesus Christ. And most of all, Lord, that you'll give us the clear mind, Lord, to do what is right. We thank you, Lord. We give you the glory. All praise and worship to you. எல்லா துதி மகிமை உமக்கு இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே கேட்கிறேன் பிதாவே. ஆமென். Let us say the Lord's Prayer together. கர்த்தருடைய ஜெபத்தை நாம் சேர்ந்து சொல்வோமாக. பரமன்கள் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. அன்றென்று வேண்டிய எங்கள் ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்கள் கடனாளர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் பாவ கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குட்பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை இரட்சியும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும்
என்றென்றைக்கும் உம்முடையதே. ஆமென். தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ரிசீவ் த பெனடிக்ஷன். கர்த்தரானவர் உங்களோடு இருப்பாராக. அவர் உமதாவின் இருப்பார் ராக. கர்த்தரானவர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காப்பாராக. கர்த்தரானவர் தம் திருமுகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உம் பேரிலே கிருபையாயிருப்பாராக. கர்த்தரானவர் தமது திருமுகத்தை உன்மேல் ஏறெடுத்து உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிடுவாராக. ஆமென். 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 பிராபன் சோஸ்திரம். Praise the Lord.